اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ مائدہ شروع کریں گے، المائدہ شروع کریں گے، اور کافی ٹائم ہمیں ہو گیا، ایک لمبا گیپ آ گیا تھا کچھ ضروری مصروفیات کی وجہ سے، تو آج ہم یہ شروع کرتے ہیں فائنلی۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا تم پورا کرو، بالعقود اپنے عہد و پیمان کو، احلت حلال کیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ چوپایوں کو، بہیمۃ الانعام چوپایوں کو اور مویشیوں کو، الا ما یتلی سوائے ان کے جن تلاوت کر دی گئی ہے، جن کے متعلق علیکم تمہارے لیے، غیر محلی اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، صیدی شکار کرنا، وانتم اس حال میں کہ حرم تم احرام کی حالت میں ہو، یعنی کہ احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے، چاہے آپ کسی حلال جانور کا بھی شکار کریں تو احرام کی حالت میں شکار جائز نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم حکم دیتا ہے تمہیں، ما یرید جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی جگہوں کی، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام اور حرمت والے مہینوں کی۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں، محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ تو یہ حرمت والے مہینے، ان میں جنگ و جدل اور قتال وغیرہ جو تھا وہ اس کی حرمت آئی تھی۔ ولا الہدیہ اور نہ تم بے حرمتی کرو قربانی والے جانوروں کی، ولا القلائد اور نہ تم بے حرمتی کرو پٹے پہنائے گئے جانوروں کی، جو کہ کعبے کی طرف جا رہے ہوتے تھے، جن کو مطلب کہ قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہوتا تھا۔ ولا آمینہ اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو کہ آمینہ آ رہے ہوتے ہیں، البیت الحرام خانہ کعبہ کی طرف، یبتغون تلاش کرنے کے لیے، فضل من ربہم اپنے رب کی طرف سے، ورضوانا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی، یعنی کہ جو لوگ حج اور عمرے کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں مکہ، ان کو بھی وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کی تلاش میں ہوتے ہیں، اس لیے ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کو تنگ نہیں کیا جانا چاہیے۔ وَإِذَا حَلَّلْتُمْ اور جب تم احرام اتار دو، فاصطادوا پس تم اب شکار کر سکتے ہو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور نہ تمہیں آمادہ کریں تم میں سے کسی کو بھی، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم یہ کہ تم روکو انہیں، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی اگر کسی قوم سے دشمنی بھی ہے، اگر اس کے باوجود ان کو مسجد حرام آنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ وَتَعَاوَنُوا اور تم آپس میں تعاون کرو، عَلَى الْبِرِّ نیکی کے کاموں میں، وَالتَّقْوَىٰ اور پرہیزگاری کے کاموں میں، وَلَا تَعَاوَنُوا اور نہ تم تعاون کرو، عَلَى الْإِثْمِ گناہ کے کاموں میں، وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی والے کاموں میں یا حد سے بڑھنے والے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اس میں یہ بتایا، حرمت حرام کیا گیا ہے، علیکم تمہارے لیے، المیتۃ یہ تمام جو ان جانوروں کی حرمت کا ذکر آیا ہے کہ جو کس قسم کے جانور جو ہیں وہ حرام ہو جائیں گے، جیسے پیچھے بتایا گیا تھا کہ نام ان کے بیان کیے جائیں گے کہ کون کون سے جانور حرام ہو جاتے ہیں، کہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر، میتۃ مردہ کو، یعنی مردہ جانور حرام کیا گیا ہے، والدم اور اس کا خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل اور وہ تمام جانور جن پر پکارا گیا ہو، لغیر اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام، والمنخنقۃ اور وہ جانور جو کہ گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، والموقوذۃ یا وہ کسی ضرب سے مر گیا ہو، والمتردیۃ یا وہ کسی اونچی جگہ سے گر کے مر گیا ہو، والنطیحۃ یا وہ کسی کا سینگ لگنے سے مر گیا ہو، یہ جانور حرام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا خون جو ہے وہ اندر ہی اندر رہ جاتا ہے اور خون بہتا نہیں ہے، اور یعنی ایک طرح سے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ وما اکلا اور ایسا جانور جس کو کھاد لیا ہو، سبو درندوں نے، الا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لو، یعنی کسی جانور کو اگر جو حلال جانور ہے اس کو کسی درندے نے پھاڑ کھایا ہو لیکن تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لو تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبیح اور وہ بھی حرام ہے ہمارے لیے جو کہ ذبح کیا گیا ہو، علی النصوب کسی بھی بتوں کے آستانے پر یا مزاروں پر،
व अन तस्तक़सिमू, और वो भी हराम है जिसको तकसीम किया जाए बिलअज़लामी, तीरों के ज़रिए। ज़ालिकुम फ़िस्क, ये गुनाह के काम है। यानी तीरों के ज़रिए कुरानदाज़ी करते थे वो कि ये तीर निकलेगा तो हम ये वाला जानवर का हिस्सा बुतों के नाम होगा, ये इसके नाम होगा, उसके नाम होगा, इस तरह जो वो करते थे वो भी गुनाह है। अल-यौमा, आज, याइसा, मायूस हो गए हैं, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, मिन दीनिकुम, तुम्हारे दीन से, यानी दीन इस्लाम से मायूस हो चुके हैं। फ़ला तख़शौहुम, पस ना तुम उनसे डरो, वख़शौनी, और मुझी से तुम डरो। अल-यौमा, आज के दिन, अकमलतु, मैंने पूरा कर दिया है, लकुम, तुम्हारे लिए, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, व अतममतु, और मैंने पूरा कर दिया है, अलैकुम, तुम पर, नेमती, अपनी नेमत, व रज़ीतु, और पसंद किया है, लकुम, तुम्हारे लिए, अल-इस्लाम, दीन इस्लाम को, दीनन, बतौर दीन के। यानी दीन इस्लाम को अल्लाह ताला ने हमारे लिए बतौर दीन पसंद कर लिया है, और अपनी तमाम तालीमात जो थी मुकम्मल कर दी हैं, और अपनी नेमत भी हम पर मुकम्मल कर दी है। फ़मन इस्तुर्रा, पस जो कोई मजबूर हो जाए, फ़ी मखमसतिन, भूख की वजह से, गैरा मुतजानिफिन, और ना हो वो किसी गुनाह की तरफ राग़िब होने वाला ना हो, ली इसमिन, किसी भी गुनाह की तरफ। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, पस बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी अगर हराम खाना पड़ भी जाए, या जैसे कोई जंगल में भटक गया, कोई सहरा में भटक गया, और उसको अपनी भूख की वजह से जान के लाले पड़ गए हैं, तो और उसका इरादा कोई गुनाह की तरफ नहीं है, वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ खाना चाहता है, तो इतना उसके लिए खाना जायज़ है हराम में से भी कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। ये नहीं है कि भर भर के खा ले, बस इतना खा ले, जैसे कोई मुर्दा जानवर उसको मिल गया है और वो शदीद भूखा है और मरने के करीब है, तो वो उसमें से सिर्फ इतना खा सकता है कि उसकी जान बच जाए। बस बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसी से हमें पता चल जाता है कि दीन इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, कि जो चीज़ें हराम अल्लाह ताला ने करार दी गई हैं, अगर ज़रूरत के वक्त जान बचाने की खातिर हमें वो खानी भी पड़ जाएँ तो हमें अल्लाह ताला ने इजाज़त दे दी है। लेकिन हमारी उसमें नीयत अल्लाह ताला देखेगा कि क्या हमारी नीयत में कोई गलत बात तो नहीं है, हम जानबूझ के तो नहीं खाना चाह रहे, क्या वाकई मजबूरी में हम खाना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हराम से बचने की बहुत ही वो आई है। यहाँ पर ही देख लें कि किस किस, जैसे जानवर जो गिर के मर गया, जो ऊंची जगह से गिर के मर गया, जो सींग लगने से मर गया, या किसी दरिंदे ने मार दिया, वो ये सब हराम है। ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जब हादसाती तौर पर मरे हुए जानवर को भी हम पर हराम कर दिया है, तो इसका मतलब है कि तमाम ऐसे गुनाह या ऐसी कमाई हुई दौलत जो गलत ज़राए से हासिल की है, वो तो बिल्कुल ही हराम है। मतलब सूद हो गया, रिश्वत हो गई, जुआ हो गया, डाका, चोरी, या मिलावट करना, या किसी को धोखा देके चीज़ फ़रोख्त करना, ये सब भी हराम काम ही है। इनको भी हम, इनसे कमाई हुई दौलत भी हमारे लिए हराम ही है। तो हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और सूद का स्पेशली, कि आजकल सूद जो लोग बैंक में फ़िक्स करवा के पैसे लेते हैं, उनका भी शदीद, उनको भी ये जानने की ज़रूरत है कि ये सब सूद है। चाहे आप उसको प्रॉफिट का नाम दें, चाहे उसको इंटरेस्ट का नाम दें, चाहे आप उसको पैसे फ़िक्स करें कहा हुआ कहें, या बैंक वाले जो मर्ज़ी कहें, जब तक आप फ़िक्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में अपना अकाउंट नहीं खुलवाते, और आप जो है फ़िक्स करवा देते हैं अपने पैसे, या डिपॉज़िट अकाउंट खुलवाते हैं जिसमें डिपॉज़िट रकम होती है और आपको हर महीने एक अमाउंट वो दे देते हैं, तो ये सब सूद में आता है। तो प्लीज़ आप सब जो हैं इसका ख्याल करें कि सिर्फ मुर्दा जानवर खाने से ही, या मुर्दार खाने से ही, या खिंजीर का गोश्त खाने से ही, या जिस पर गैर अल्लाह का नाम लिया गया हो, अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, वही सिर्फ हराम नहीं करार, बल्कि तमाम गलत ज़राए से कमाई हुई दौलत भी हराम है। क्योंकि हमें तो पता होगा कि हम किस तरह, चाहे हम सबको कह दें हमारा जो कमाया हुआ रिस्क है वो हलाल है, लेकिन अगर उसमें ज़रा सा भी हराम मिक्स होगा और हम उसको जानते होंगे, तो अल्लाह ताला तो जानता है, तो वो सब भी हमारे लिए हराम ही होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हराम का एक लुक़मा जो है 40 साल की इबादत को ज़ाया कर देता है। तो इसलिए हराम खाने से बचें, और अल्लाह ताला हम सबको हलाल खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हलाल ज़राए से खाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। फिर आगे इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे।